Students, this is Ram Mohan, Government Junior College, Kachigoda. Today topic Vijayanagara's administration. విజయనగర పరిపాలన గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. The Vijayanagara emperors, they ruled from 1336 to 1672. You know already the great dynasties in this Vijayanagara kingdom, Sangama, Saluva, Tuluva, Aravidu dynasties. All dynasties ruled completely more than 300 years. They made capital Hampi. Okay, the old name of Hampi, Vijayanagara, city of victory. And the Harihara and Bukkarayalu, the two people started the Vijayanagara kingdom in 1336. And in this dynasty, Sri Krishnadevaraya, Saluva Narasimharaya, there are great emperors, great rulers are there. And now we are going to discuss the important features of Vijayanagara administration. Especially the foreign accounts, okay, written by foreign travelers, the accounts revealed a great information about Vijayanagara administration. They told that the Vijayanagara kingdom was one of the wealthiest kingdoms of the world. And the administration completely, the all powers are vested in the hands of the emperors. They deal administrative matters, military matters, and the economical, financial matters also. They are the heads of all. And especially during Sri Krishnadevaraya time, the art and architecture, the culture and economic conditions also touched their general stage. Especially the main source of Vijayanagara administration was land revenue. Land revenue, they collected 1/6. 1/6 was the land revenue. It was the chief source of the Vijayanagara's revenue. And especially the top grade officers of the army were known as Nayakas or Palegar. So these Nayakas and Palegars collected the land revenue from the people, and these lands also called here Amaram. The head of the Amarams are called here Amara Nayakas. And to strengthen the military, okay, he appointed here Amarams and Palegars to collect the tax, as well as they maintained the army. And here the soldiers were paid in cash, but not given any lands. But harsh punishments also, okay, applied, okay, to the people, okay, to the where the rules and regulations are here completely violated. Harsh punishments also there. విజయనగర పరిపాలన అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే 4 వంశాలు ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. సంగమ, సాలువ, తులువ, అరవీటి వంశాలు. ముఖ్యంగా హరిహర, బుక్కరాయలతో ప్రారంభమైనటువంటి విజయనగర సామ్రాజ్య వైభవం దాదాపు 300 దశాబ్దాలకు పైగా నడిచింది. మరి ఈ యొక్క వంశంలో, ఈ యొక్క 4 వంశాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి రాజులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారు అనుసరించినటువంటి పరిపాలనా పద్ధతులు, వారు చేసినటువంటి దండయాత్రలు, వారి కాలంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంస్కరణల ఫలితంగా విజయనగర వైభవం అనేది భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా దేశీయ రచనలే కాకుండా విదేశీ యాత్రికులు ఎవరైతే మధ్య భారత యుగంలో భారతదేశానికి వచ్చారో, విజయనగర సామ్రాజ్య నగరాలకు వచ్చి సందర్శన చేశారో, వారందరూ రాసినటువంటి పుస్తకాలు, వారు రాసినటువంటి రచనల ద్వారా విజయనగర సామ్రాజ్య వైభవం ఎలాంటిది, అప్పుడున్నటువంటి ప్రజలు ఎలాంటి ఆర్థిక, సామాజిక పరిస్థితులు అవలంబించారో మనం వీటి ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఆ యొక్క సమాచారాన్ని బట్టి విజయనగర రాజులు 1/6 వంతు భూమి శిస్తుని వారు వసూలు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇది ఆ రోజుల్లో చాలా తక్కువగా వారు భూమి ఆదాయాన్ని పొందారు. అలాగే రెవెన్యూ, సైనిక శాఖలను సంస్కరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సైనికుల్లో అమర నాయకులు,
పాలెగారులు అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వీరు సైన్యాన్ని మెయింటైన్ చేయడం, సైన్యాలను రిక్రూట్ చేయడం, రాజుకు అవసరమైనప్పుడు ఈ యొక్క సైన్యాన్ని సహకారం పొందే విధంగా, సైన్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా వీరెప్పుడు కూడా రాజుకి వారి యొక్క అదుపు ఆజ్ఞలో ఉంటూ రాజుకు అవసరమైనప్పుడు యుద్ధ సాయం చేయడానికి ఆ యొక్క అమర నాయకులు అనే అధికారులు ఉండేవారు. వీరినే పాలెగారులు అని పిలుస్తారు. ఈ యొక్క భూములను అమరం అని పిలవడం జరుగుతుంది. అలాగే సైనికులు ఎవరైతే విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో ఉన్నారో వారికి జీతం నగదు రూపంలో ఇవ్వడం అనేది జరిగేది. అలాగే వీటికి నిష్పక్షపాతంగా ఈ యొక్క తీర్పులు అనేవి ఇవ్వడం అనేది జరిగేది. నిష్పక్షపాతంగా వారికి ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా ఈ యొక్క జీతాలు ఇవ్వడం, తరతమం లేకుండా, ధనిక భేద లేకుండా ఈ యొక్క నిష్పక్షపాతంగా కూడా న్యాయాన్ని ఇచ్చేవారని ఈ యొక్క ఫారిన్ అకౌంట్స్ ద్వారా, విదేశీ రచనల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. సో విజయనగర అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. Highest court of appeal. So king was the highest court of appeal and total administration was well organized. And to give advice to the king, council of administration also there or existed. And total the Vijayanagara kingdom was divided into mandalams, nadu, sthala. So grama, the last unit of administration was grama, that is village, and group of villages were called here sthala. Group of sthalas considered nadu, and when nadu is the nadu is later mandala. The head of nadu is mandala. Mandala, nadu, sthala, and village. There are four units or four divisions are there. And Mandaleshwara or Nayaka was the head of the mandalams. And in village, Ayagars. Ayagars system was existed, and 12 Ayagar system consists of here 12 village servants. 12 village servants always look after the village matters and activities in each and every village. 12 officials are there. These 12 officials were called as Ayagars. విజయనగర పరిపాలన ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి రాచరిక వ్యవస్థ అని పోలి ఉంటుంది. రాజు ప్రథమ సేవకుడు. ఈ ప్రథమ సేవకుడు అనేటటువంటి విషయం మనకు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాసినటువంటి ఆముక్తమాల్య ద్వారా తెలుస్తుంది. సో కింగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సర్వెంట్. దిస్ రూల్ ఆర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆముక్తమాల్యద which was written by Sri Krishnadevaraya. So he himself quoted that king was the first servant to the nation, first servant to the people or kingdom. And చక్రవర్తి మాట అనేది ఒక శాసనం లాంటిది. ఆయన మాట మాట్లాడితే, ఆయన ఒక హామీ ఇస్తే అది శాసనం లాగా పడి ఉంటుంది, శాసనం లాగా దాన్ని అమలు చేయాల్సి ఉంటుందని దీని ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే చక్రవర్తి అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానం, అతడే అత్యున్నతమైనటువంటి కోర్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే సైనిక అధికారాల గురించి చెప్పుకున్నాం. సైనిక అధికారాలు మొత్తం కూడా అతని చేతిలో ఉంటాయి. అలాగే అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయ అధికారాలు కూడా అతని చేతిలో ఉంటాయి. కాబట్టి అతడే అత్యున్నతమైనటువంటి న్యాయస్థానంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే అతనికి ఎల్లవేళలా సహాయ సహకారాలు అలాగే సలహాలు ఇవ్వడానికి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి మంత్రి పరిషత్ కూడా విజయనగర రాజుల కాలంలో ఉండేది. అలాగే సామ్రాజ్యాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించడం ద్వారా లేదా అధికారాలను వికేంద్రీకరించడం ద్వారా ఈ యొక్క ఎప్పుడు కూడా విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది పలు విభాగాలుగా విభజితమైంది. అంటే రాజ్యం అనేది మండలాలుగా, మండలాలు నాడులుగా, నాడులు స్థలాలుగా, స్థలాలు గ్రామాలుగా విభజించి పరిపాలించడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా మండలాలకు మండలేశ్వరుడు, అలాగే స్థలాలకు చివరిగా గ్రామాలకు కూడా అధికారులు ఉండేవారు. ప్రతి గ్రామానికి 12 మంది అధికారులు ఉండేవారు. ఈ అధికారులను అయ్యగారులు అని పిలుస్తారు. అంటే ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఖాతాలు, వ్యవహారాలు అన్ని చూసుకోవడానికి, అంటే రెవెన్యూ ఖాతాలు కావచ్చు, భూమి శిస్తు వసూలు కావచ్చు, అలాగే పశు సంపద గురించి కావచ్చు, అన్ని విషయాలను ఎల్లవేళలా చూడడానికి, శాంతి భద్రతల గురించి కూడా ప్రస్తావన మనకు ఉంది. ఈ విధంగా ప్రతి గ్రామంలో అద్భుతమైనటువంటి పర్యవేక్షణ ఈ యొక్క 12 మంది అయ్యగారులు చేయడం అనేది జరిగింది. నౌ మూవింగ్ టు సోషల్ లైఫ్ ఆఫ్ విజయనగర కింగ్డమ్. So social life. About social life of Vijayanagara kingdom, there are a number of books. There are number of
books or prabandhas revealed here the good information about social life, especially Allasani Peddana Manu Charitram. This reveals here dancing, wrestling, gambling, and cockfighting were the chief, entertainment, chief amusements of Vijayanagara people. And especially the position of women had not improved. The position of women not improved, but only few people who belonged to royal family like Ganga Devi, Nagula Devi, Tirumalamba. These are the important people, important women, who played, some extent a great role during the Vijayanagara. Ganga Devi, the wife of Kumara Kampana, she authored a book, Madura Vijayamu, because the Kumara Kampana invaded Ganga also. That's what, to get or to reveal about his greatness, his husband's greatness, she wrote a wonderful book that is Madura Vijayamu. And Hanumamma, Tirumalamma, these women also were great, patrons of letters at the time. Especially the foreign travelers who visited like Pace and Nunes. These records also showing about social life of Vijayanagara administration. Nunes refers here a large number of women employed in royal palaces. Large number of women, worked or employed in royal palaces of Vijayanagara dynasty. Even Pace also refers here Devadasi system. One of the old practices in ancient India. In medieval India also, during the Vijayanagara kingdom, this Devadasi system was revived. విజయనగర సామాజిక జీవితానికి వస్తే మహిళల యొక్క స్థానం అనేది పెద్దగా మెరుగుపడలేదు. అంతకు ముందు ఏ విధంగా అయితే ప్రాచీన కాలంలో ఉందో, ఇంత అద్భుతమైనటువంటి విజయనగర సామ్రాజ్యంలో కూడా మహిళల యొక్క స్థానం కానీ వారి శక్తి కానీ ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదు. ముఖ్యంగా ఆ కాలంలో సంగీతము, నృత్యము, కుస్తీ పోటీలు, కోడి పందాలు లాంటివి వారి యొక్క సామాజిక జీవితాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనకు ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అప్పుడు రాసినటువంటి మను చరిత్ర కావచ్చు, గంగాదేవి రాసినటువంటి మధురా విజయం, ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు సామాజిక పరిస్థితులు చెప్తా ఉన్నాయి. క్రీడాభిరామం కావచ్చు. ముఖ్యంగా మహిళల స్థానం మెరుగుపడనప్పటికీ రాయల్ ఫ్యామిలీకి, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబాలు, ఉన్నత ప్రభువుల కుటుంబాలకు చెందినటువంటి మహిళలు మాత్రం రచనలో సాటి అని చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్ళు అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాశారు. గంగాదేవి రాసినటువంటి మధురా విజయము దీనికి ఒక ఉదాహరణ. తన భర్త కుమార కంపన గంగాదేవి వరకు, గంగానది వరకు కూడా విజయాత్ర మోగించాడు కాబట్టి అతని యొక్క విజయాల గురించి ఆమెకు అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని రాసింది. అదే మధురా విజయము. వీరే కాకుండా తిరుమలాంబ, హన్నాంబ లాంటి ఇతర మహిళామణులు కూడా గొప్ప రచయితలుగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా పోర్చుగీసు వారైనటువంటి న్యూనిస్, పేస్ రచనలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి సామాజిక దురాచారాల ప్రస్తావన కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా పేస్ రచనలో దేవదాసి విధానము భారతదేశంలో విజయనగర కాలంలో ఉందని అని ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది. అలాగే పేస్ రాసినటువంటి రచనలో దేవదాసి వ్యవస్థ ఉంటే, అలాగే న్యూనిస్ రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో సతి ఆచారం గురించి ఉంది. ఈ విధంగా సతి అనే దురాచారము, బహుభార్యత్వము, దేవదాసి వ్యవస్థ, రాయల్ ప్యాలెస్ లో, రాజభవనాల్లో మహిళలు పనిచేయడము, ఇవన్నీ కూడా మహిళల పరిస్థితి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదని చెప్పడానికి ఇవి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దేవదాసి వ్యవస్థ, సతి ఆచారం ఉంది, అలాగే మహిళలు రాజ కుటుంబాలలో పనిచేయడం కావచ్చు, ఈ విధంగా బహుభార్యత్వం ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు సామాజిక జీవితాన్ని మనకు చూపిస్తున్నాయి. సో పాలిగామీ సిస్టమ్ ఆల్సో was very prevalent during the Vijayanagara kingdom. And Allasani Peddana's Manu Charitram reveals here the social life, already we discussed. The foreign accounts, Pace, Nunes, Niccolo Conti, revealed about the social life of Vijayanagara kingdom. And especially silk and cotton, these are the two chief items. Always they were imported from other areas. And perfumes, flowers and ornaments. And later, Niccolo Conti also refers to the prevalent of slavery. Slavery system also existed during the Vijayanagara kingdom. In Delhi Sultans also, we experienced here the slavery system under the Firoz Shah Tughlaq. And even in Vijayanagara kingdom also, the slavery system was prevalent. సామాజిక జీవితం గురించి చూసుకున్నట్టయితే అల్లసాని పెద్దని యొక్క మను చరిత్రము, అలాగే విదేశీ రచనలు మనకు ఎప్పుడు కూడా
విజయనగర సామాజిక జీవితాన్ని గురించి, విజయనగర సామాజిక కోణాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనకు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి అనేక దురాచారాల ప్రస్తావన కూడా ఉంది. అలాగే ఏ విధమైనటువంటి వస్తువులను వారు వాడారు, ఏ విధమైనటువంటి వస్తువులను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నారో మనకు ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి పుస్తకాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. పరిమళ ద్రవ్యాలు, పువ్వులు, ఆభరణాలు, పట్టు మరియు పత్తి ఇలాంటి వాటి వల్ల వారి యొక్క సామాజిక జీవితం, వారు ఏ విధమైనటువంటి వాటి మీద ఆధారపడ్డారు, ఏ విధమైన వాటిని వాళ్ళు ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతుల పేరుతో తెచ్చుకున్నారో మనం దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నికోలో కాంటి రాసినటువంటి పుస్తకాల ద్వారా బానిసత్వం అనేది ప్రబలంగా ఉన్నట్టుగా మనకు ఈ గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తుంది. Now moving to economic conditions of Vijayanagara kingdom. Already we know the all foreign accounts here stated or opened that Vijayanagara kingdom was one of the wealthiest kingdoms of the world. So wealthiest kingdom, as we know, and almost the chief profession during the Vijayanagara kingdom was agriculture. That's what especially Krishnadevaraya invited many Portuguese engineers to develop the agriculture and irrigation. Many tanks and canals were built and constructed. And new tanks, in the name of his mother also, he built a new tank, that is Nagula Devi tank. All Portuguese accounts and their books, okay, refers here the great excavation, the great construction of canals. And numerous industries also, the Vijayanagara rulers here extended their support, okay, to establish here numerous industries. And all industries, okay, where they built here, especially the many important cities here. So the people who are managing the industry sector, especially, they formed into a different guilds. They formed into a different guilds. Guilds nothing but a group of people. Like that, each profession or each what you call the merchants, each merchant, okay, were grouped into a great శ్రేణి. ఆర్థిక పరిస్థితుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది అత్యంత సంపన్నవంతమైన రాజ్యం. అది కేవలం మన దేశ రచనలే కాదు, విదేశ రచనలు కూడా చెబుతున్నది ఏంటంటే విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది ఆ రోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలలో ఒక శక్తివంతమైనది, అలాగే చాలా సంపన్నవంతమైనదని చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం అనేది ప్రధాన వృత్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి నీటిపారుదల సౌకర్యాలను దాదాపు అందరు రాజులు కల్పించారు. ముఖ్యంగా కృష్ణదేవరాయలు అయితే పోర్చుగీసు వారి యొక్క సహకారంతో, ఆ ఇంజనీర్ల సహకారంతో అనేక చెరువులు, తటాకాలు నిర్మించి ముఖ్యంగా కాలువల ద్వారా వ్యవసాయాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఆయన అనేక చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పోర్చుగీస్ వాడైనటువంటి న్యూనిజ్ రాసినటువంటి పుస్తకాలలో కాలువల త్రవ్వకం గురించి, అంటే తుంగభద్ర నది ఏదైతే ఒక మేజర్ పెద్ద నది విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఉందో, ఆ యొక్క తుంగభద్ర నదికి ఆనకట్టలు నిర్మించడం, కాలువలు త్రవ్వి ఈ యొక్క నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కల్పించి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం అనేది జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆధారాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం వ్యవసాయమే కాదు, అనేక రకాల పరిశ్రమలు కూడా స్థాపించాడు. ఆ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాడు. పరిశ్రమల యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వర్తకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా శ్రేణులుగా, ఓకే, ఒక గ్రూపుగా ఏర్పడి వారి యొక్క వర్తకాన్ని, వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది ఈ యొక్క రాజుల ప్రోత్సాహంతో నడిచిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, metal workers and other craftsmen also flourished. Okay, not only agriculture here, even he already supported, all rulers supported here the industries. That's what metal workers and other craftsmen also flourished. And diamond mines were located in Kurnool and Anantapur. And the chief gold coin was Varaha. Varaha is the great gold coin during the Vijayanagara kingdom. And a number of seaports on the Malabar coast and Kannur were built by the Vijayanagara rulers. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో భాగంగా పరిశ్రమలు ప్రోత్సహించడం అనేది జరిగింది. ఈ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా అనేక మంది లోహ కార్మికులు, హస్తకళాకారులు అభివృద్ధి చెందారు. వజ్రాల గనులు అనేవి బయటపడ్డాయి. ముఖ్యంగా కర్నూలు, అనంతపురం ఏరియాలో అక్కడ అనేక మంది పరిశ్రమలు స్థాపించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆ రోజుల్లో ప్రధానమైనటువంటి బంగారు నాణ్యం ఏంటంటే వరాహము. అలాగే వెండి, రాగి నాణ్యాలను కూడా చలామణిలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళు అటువైపు తూర్పు మరియు పశ్చిమ తీరంలో అనేక రకాల ఓడరేవుల ద్వారా విదేశీ వర్తకాన్ని ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అందులో మనం చెప్పుకున్నాం గోవా, మచిలీపట్నం, కన్ననూరు, మోటుపల్లి, ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఓడరేవులు. ఈ ఓడరేవుల ద్వారా ఎగుమతులు, దిగుమతులు బాగా జరిగాయి విజయనగర కాలంలో.
and maintained here commercial contacts with Arabia, Persia, South Africa and Portugal on the west side, with Burma, Malaya Peninsula and China on the east side. So Vijayanagara rulers maintained good relations, bilateral relations with the east and west coast also. Like, all commercial contacts with Arabia, Persia, South Africa and Portugal on the west side, because Goa is the epicenter of this Portuguese, okay, what we call Portuguese company. And later they made good contacts with Malaya, Burma and China on the east side also. The main exports of Vijayanagara kingdom: cotton, silk, cloth, spices, rice, iron and sugar. The major imports: horses, pearls, copper, coral, mercury, and especially they brought from silk and velvet cloth from China. And the Vijayanagara people, they are very efficient in the art of shipbuilding. Okay, they made a number of ships also. This indicates here they are very experts in sea trade. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఓడరేవులు అనేకం నిర్మించి అటు పశ్చిమ తీరంతోనూ ఇటు తూర్పు తీరంతోనూ అనేక వ్యాపార సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా అరేబియా, పర్షియా, దక్షిణాఫ్రికా, పోర్చుగల్తో పశ్చిమ తీరంలోను, చైనా, మలేషియా, బర్మా లాంటి దేశాలతో తూర్పు తీరంలో వర్తక సంబంధాలను కలిగి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఎగుమతులు చూసుకున్నట్టయితే విజయనగర సామ్రాజ్యం నుంచి ఎగుమతుల్లో పత్తి, పట్టు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, బియ్యం, ఇనుము, చక్కెర ఇవన్నీ కూడా ఎగుమతి చేయడం జరిగింది. దిగుమతుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే గుర్రాలు, ముఖ్యంగా అరేబియన్ గుర్రాలకు బాగా డిమాండ్ ఉండడంతో గోవా ఆక్రమణలో భాగంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆ రోజుల్లో పోర్చుగీస్ వారి నుండి ఈ యొక్క అరేబియన్ గుర్రాలను తీసుకోవడం జరిగింది గిఫ్ట్ గా. ఆ విధంగా గుర్రాలకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అందుకే గుర్రాలు దిగుమతి చేసుకున్నారు, ముత్యాలను దిగుమతి చేసుకున్నారు, రాగి, పగడాలు, ముఖ్యంగా చైనా నుండి పట్టు మరియు ఇతర వస్త్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా విజయనగర రాజుల కాలంలో నౌక నిర్మాణ కళ అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. అంటే సీ ట్రేడ్ ఎప్పుడైతే ప్రారంభమైందో, ఇతర దేశాలతో వర్తక వాణిజ్యం పెరిగిందో, ఈ యొక్క నౌక నిర్మాణ కళని బాగా ప్రోత్సహించడం జరిగింది. అది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. Now, cultural contribution. The Vijayanagara cultural contribution is, see, the temple building activity further gained momentum. During the during the Vijayanagara kingdom, the temple building activity, okay, gained momentum, especially during the Vijayanagara king, the Srikshdevarayana, the great emperor. During his rule, you see, number of Rajagopurams, number of temples were restored. He built many temples also. And if you observe the chief characteristics of the temple, Raya Gopurams was the first, okay, feature, and later big gateways and Kalyana Mandapams, carved pillars, especially the horse. Okay, we can see horse symbol or horse idol, okay, and there, especially the pillars. Okay, in each and every pillar we can see the horse. So horse, carved pillars, and Raya Gopurams and Kalyana Mandapam. These are the chief features or chief characteristics of temple building. రాయ గోపురాలు మరియు కళ్యాణ మండపాలు అనేవి విజయనగర కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి అంటే భవన నిర్మాణంలోను, టెంపుల్ నిర్మాణంలోను మనకు అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎత్తైన భవనాలు నిర్మించే వాళ్ళు, ప్రతి గుడిలో కళ్యాణ మండపం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. స్తంభాలు కూడా అత్యద్భుతంగా చెక్కి ఉంటాయి. ఈ స్తంభాల్లో కనిపించేటటువంటి ఒక సాధారణ జంతువు ఏంటంటే గుర్రం. పెద్ద మండపాల నుండి చివరకు చిన్న మండపాల్లో ప్రతి మండపానికి ఖచ్చితంగా స్తంభాలు ఉండేటట్టుగా, ఆ స్తంభాలపైన గుర్రం అనేది ఉండేటట్టుగా వాళ్ళు చూడడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కృష్ణదేవరాయలు నిర్మించినటువంటి విఠలాస్వామి నిర్మాణం, అలాగే హజరా రామస్వామి ఇలాంటి నిర్మాణాలు, అలాగే బాలకృష్ణ ఆలయం, ఈ ఆలయాల్లో మనం గమనించినట్టయితే పెద్ద రాజగోపురాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే ఆలయాలు నిర్మించడమే కాకుండా అంతకుముందు నిర్మించబడినటువంటి ఆలయాలను పునరుద్ధరించడం కూడా జరిగింది. అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో విజయనగర సామ్రాజ్యం యొక్క ఉత్తమ శైలికి నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లార్జ్ మండపాస్ contain here 100 pillars, okay, in some big temples. Okay, in some big temples we can notice here more than 100 pillars. Vithalaswamy temple, Hajara Ramaswamy temple were the best examples of this style. And Varadaraja and Ekamrada temples
at Kanchipuram stand as examples of the magnificent of the Vijayanagara style. And all Raya Gopurams you see in the Tiruvannamalai and Chidambaram also, the big Raya Gopurams we can notice. And even during the Vijayanagara kingdom, during the Srikrishnadevara, when he was going to invade Kalinga, meanwhile he visited Tirupati also. In memory of that event, the metal images of Krishnadevaraya and his queen, okay, metal work or metal idol still we can notice in Tirupati while you are going to enter the Garbhagudi in Tirupati. కాంచీపురంలో వరదరాజ ఏకాంబరణ దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఇవి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయనగర శైలికి ఉదాహరణలు. అలాగే చిదంబరంలోను తిరువన్నామలైలోను ఉండేటటువంటి రాయ గోపురాలను పరిశీలించినట్టయితే అన్ని కూడా భారీ ఎత్తున నిర్మించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కళింగ దండయాత్రలో భాగంగా తిరుపతిని సందర్శించాడో ఆ యొక్క గుర్తుగా తన భార్యల పేరు మీద ఉన్నటువంటి విగ్రహాలను, కంచు విగ్రహాలను ఆయన తిరుపతిలో తిరుమల ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించినట్టుగా చెబుతారు. అవి ఇప్పటికి కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. అవే కాకుండా హంపి, శ్రీకాళహస్తి, శ్రీరంగం, తిరుపతి, అహోబిలం ఇలాంటి అనేక దేవాలయాలకు ప్రధానమైనటువంటి రాజ గోపురాలను నిర్మించినటువంటి ఘనత విజయనగర రాజులకు చెందుతుంది. లాంగ్వేజ్, the contribution to language and literature, already different languages were patronized: Sanskrit, Telugu, Kannada and Tamil. Already know all the kings patronized here, supported here all the languages. Among them Srikrishnadevara, especially the peak of literary achievement was reached during the reign of Srikrishnadevara. So he himself was a poet and he patronized here, patronized letters here, scholars here, different scholars, poets, and historians also adorned here during the Srikrishnadevara. The great books already you noticed: Amukta Malyada, which was written by Srikrishnadevara, Manu Charitra, Kala Astiswara Shatakam, Parijata Paranam, Jambavati Paranam. Number of books were written by the great poets and Ashtadhiggajas, especially during the reign of Krishnadevaraya. సో సాహిత్య పోషణ విషయానికి వచ్చినట్టయితే శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం, అలాగే అంతకు ముందున్నటువంటి విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి చక్రవర్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క సాహిత్యాన్ని బాగా పోషించారు. వివిధ భాషలను కూడా కన్నడతో పాటు తెలుగు, తమిళ, సంస్కృత భాషలను ఆదరించారు, అభిమానించారు, అనేక రచనలు ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కృష్ణదేవరాయల కాలం అనేది సాహిత్య అభివృద్ధికి ఒక స్వర్ణయుగంగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సాహిత్య అభివృద్ధి అనేది ఒక శిఖర స్థాయికి చేరుకుంది కృష్ణదేవరాయల కాలంలో. ముఖ్యంగా ఆయన స్వయంగా కవి కావడం చేత, సంస్కృత, తెలుగు భాషల్లో పండితుడు కావడం చేత అనేక పుస్తకాలు రాశాడు. ఆముక్త మాల్యద, జాంబవతి పరిణయం, ఉషా పరిణయం అలాంటి గొప్ప గ్రంథాలను రాశాడు. అలాగే అష్టదిగ్గజాల లాంటి కవులను పోషించాడు. ఆంధ్ర భోజుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. సాహిత్య సమరాంగణ సార్వభౌమ అనే బిరుదును కూడా పొందడం జరిగింది. అంటే సమరంలో ఎంత గొప్పవాడో సాహిత్యంలో కూడా అంతే గొప్పగా పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. అందుకే ఆయన ఒకే భాషను కాక అన్ని భాషల్లో ఆయన రచనలు చేశాడు, అన్ని భాషలను కూడా ప్రోత్సహించాడు. కాబట్టి ఈ యొక్క శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం సాహిత్య యుగంలో ఒక స్వర్ణ యుగంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మరియు విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అందరి రాజుల యొక్క ప్రోత్సాహం చేత ఈ యొక్క సాహిత్యం అనేది అన్ని భాషలలో జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు. కేవలం సాహిత్యమే కాదు, నిర్మాణ రంగంలో చూసుకున్నా, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో చూసుకున్నా, సామాజికంగా చూసుకున్నా కూడా విజయనగర సామ్రాజ్యం అనేది శిఖర స్థాయిలో ఉంది దక్షిణ మధ్య భారతదేశంలో. ముఖ్యంగా ఈ దక్షిణాదిన కాకతీయుల తరువాత మళ్ళీ తెలుగువారిని కానీ దక్షిణ భారతదేశాన్ని కానీ ఐక్యంగా ఏకతగా పరిపాలించినటువంటి ఘనత విజయనగర రాజులకు చెందుతుంది. థ్యాంక్ యూ.